point load P kilonewton at a distance L by 3 from right support. That again, whole span of write down everyone. Draw the bend movement and shear force diagram of a single supported beam at a distance with the point load P kilonewton at a distance A by 3 from right support, where A whole span of beam. Clear? Now first let us draw the diagram of the beam. Okay. Simply support, let's draw. This is our simply supported beam. একটা সিম্পল সাপোর্ট বিম ড্র করলাম। কি বলা আছে? একটা সিম্পল সাপোর্টেড বিমে P কিলোনিউটন লোড দেওয়া আছে, সেটা কত? রাইট সাপোর্ট থেকে L বাই 3 কিলোতে একটা লোড দেওয়া আছে। তাহলে কি এখানে একটা লোড দিলাম P কিলোনিউটন, সাপোর্ট নাম দিয়ে দিলাম A আর B। তাহলে এই লেন্থটা কত হবে আমার? L বাই 3 এর নাম দিয়ে দিলাম C পয়েন্ট। তাহলে AC লেন্থটা কত হবে? The value of AC will be how much? Total length is L, so this length will be how much? L minus total length A whole span of beam, that is AB is equal to L, then AC is equal to L minus L by 3. L minus L by 3, L minus L by 3 into L by 3. Okay? Here at a distance L by 3 from right support. This is your right support. So from right support L by 3, this distance E load is acting L by 3 distance apart from the support. Clear? So our first step will be draw free body diagram, then calculation of support reactions. Now draw free body diagram. Free body means you just remove the support and apply support reactions. Okay, so let's draw free body diagram of the very simple. That is more easy হবে। তাহলে প্রথমে আমরা কি করব? সাপোর্ট গুলোকে খুলবো, ওই সাপোর্ট রিঅ্যাকশন গুলো অ্যাপ্লাই করব। ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি। ফ্রি বডিতে কি হবে? বোর্ডিং প্যাটার্ন যা আছে তাই থাকবে, শুধু সাপোর্ট গুলোকে আমরা ওপেন করব, তার পরিবর্তে সাপোর্ট রিঅ্যাকশন। তাহলে এই জয়েন্টে করলে কি পাবো? একটা ভার্টিক্যাল রিঅ্যাকশন, একটা নাম দিয়ে দিলাম H এ হরাইজন্টাল, V এ ভার্টিক্যাল। দুটো কি দেবো? দুটো একটা অনলি ভার্টিক্যাল রিঅ্যাকশন থাকবে। বোর্ডিং যা ছিল তাই থাক, কিলোমিটার লেন্থগুলো আমরা অলরেডি জানি, আর দেখছি না এখানে। তো নামটা দিলাম A B C। এখন আমাদের নেক্সট কাজ কি হবে? নেক্সট ইজ calculation of DA, HA and DA with the help of equilibrium condition. Now calculate. Now solution. First your E equilibrium summation of horizontal force is equal to 0. So there is one horizontal reaction HA only. These are the internal reaction. Suppose the support reaction, and P is external force. These are nothing but internal reaction. HA, BA,
this reaction comes from supports, and external force is P. P external, and these are support reactions. Okay. Now H is equal to 0. Then we apply second condition of equilibrium, that is summation of B. Summation of B is equal to 0. Then here A plus BB A plus BB समान की equation 1. Now third condition is your moment. Now I am taking moment about A is equal to 0. Now summation of moment at A is equal to 0. That means I am considering anti-clockwise moment positive and clockwise moment negative. Now here I am taking moment about this point. So how many vertical loads are there? A and B, because into GA there will be no moment, into H there will be no moment, because B and H passes through a reference point A. So moment will come into GA load, B reaction and P load. So as GA dx anti-clockwise rotation with respect to A, GA তৈরি করছে anti-clockwise rotation A সাপেক্ষে like this, anti-clockwise. So VA into sorry V. Now VB into L, because AB is equal to L, minus P into 2L by 3 into 2L by 3. Here, because this distance is nothing but 2L by 3 equal to 0. Then our VB समान 2 by 2 by 3. This one 2 by 3 plus the right again, and should be plus, then we cancel 2 by 3. Now just put this value in equation 1. 2 dp is equal to 2p by 3 in equation 1. Then pa plus dp becomes clear. Up to this clear. So clear. Shall I erase all these things? So we are good. Support reaction এবার একটা জায়গায় নোট করবেন আমি ভিডিও শেয়ার করছি ভিডিওটা একদম যাওয়ার আগে সাইন কনভেনশন নিয়ে আলোচনা করব বেন্ডিং মোমেন্ট শেয়ার করছে সাইন কনভেনশন কারণ এটা এরকম তোমাদের ড্রেস করে নাও কি ড্রেস করে আসবে সেটা জেনারেলাইজ ফর্ম যা কিছু প্রকাশ করো না নির্দিষ্ট দিক আছে বা নির্দিষ্ট ড্রেস আছে এবং বেন্ডিং মোমেন্ট সাইন কনভেনশনেরও এরকম দিক আছে আমি কি বলেছিলাম আগের দিন বেন্ডিং মোমেন্ট কাকে বলে বেন্ডিং মোমেন্ট হচ্ছে মোমেন্ট গুলো ভার্টিক্যাল ফোর্স গুলোর জন্য যে মোমেন্ট হয় সেই মোমেন্ট গুলোর অ্যালজেব্রিক সাম নিয়ে কোন একটা বিন্দুতে কোন একটা দিকের সাপেক্ষে তাই তো বলি আমি আজকে বলবো তার আগে আমি একটু সাইন কনভেনশন মোমেন্ট মাস বেসিক্যালি কি তৈরি করে বেন্ডিং মোমেন্ট কি তৈরি করে ঘূর্ণন তৈরি করে রোটেশন তৈরি করে
এখন বলছি এই ধরো এই দিকটা হ্যাঁ লোড দিলে কি হচ্ছে কিছু মোমেন্ট আসবে তাই তো মোমেন্ট আসলে কি হচ্ছে এখন বেন্ড হবে তাই তো কিন্তু সোজা যেরকম ছিল ফার্স্ট ছিল এই কন্ডিশন এখন লোডিং দেওয়ার ফলে উইন্ডার ডিফ্লেক্টেড শেপ হয়েছে এরকম হতে পারে এভাবে ভাঙতে পারে মোমেন্ট গুলো এভাবে আসে আবার ধরো লিফটটা আছে লিফটে আমি মোমেন্ট দিচ্ছি আর মোমেন্ট আসছে তাহলে লিফটটা কোন কিভাবে বাঁধবে দেখো এটা এদিকে ঘুরছে এটা ওইদিকে তুমি কোন দিকে ব্রেকটা ফুলে যাবে ব্রেকটা ফুলে যখন আগের দিকে নিচে নিয়ে গেছিল ব্রেকটা নিচে নিয়ে গেছিল ব্রেকটা ফুলে যাবে নিচের দিকে নিয়ে যাওয়ার বলা হয় কি স্যাগিং একটা সেকশন ঠিক আছে ইনের সেকশনটা সাপেক্ষে এই কন্ডিশনটা হয় এই দুটো মোমেন্ট রোটেশন মোমেন্ট ইজ নাথিং বাট রোটেশনাল ফোর্স তাহলে এই দুটো রোটেশন দুটো কোন দিকে ঘোরাচ্ছে মানে স্যাগিং করছে নামিং করছে ব্রেকটাকে এই দেখো এই দিকে নামছে এই তো এই দিকে নামাচ্ছে নামটি হচ্ছে নিচের দিকে করছে স্যাগিং দ্যাট মিন্স এই যখন এই ডিরেকশন হয় অ্যাপ্রোচ হয় তাহলে সেটা পজিটিভ পজিটিভ হচ্ছে এটা কি বললাম স্যাগিং স্যাগিংটা কি হচ্ছে মোমেন্ট পজিটিভ তার মানে কি this is your section so this is your clockwise or anti-clockwise rotation and also towards the right side of the section anti-clockwise moment is positive towards the left side of the section clockwise moment is so sagging bending moment is always positive then the anti-clockwise moment towards the right side of the section is positive and clockwise moment towards the left side of the section is positive okay and negative is vice versa that means negative sign convention when towards the clockwise moment towards the right side of the section is negative and anti-clockwise movement towards the left side of the section is negative and this knocking movement sagging always positive and knocking negative clear now shear force sign convention of shear force sign convention of shear force is look like this the N means rotation in V shear force. Shear sign convention of shear force means right down left up. Just memorize like this. Right down left up. Right means right of the section. Left means left of the section. Right down means right side of the section. Left or downward positive. Section এর ডান দিকে নিচের দিকে পজিটিভ সেকশনের বাঁ দিকে উপরের দিকে পজিটিভ বা রাইট ডাউন রাইটের নিচের দিকে রাইট ডাউন লেফট আপ লেফটের উপরের দিকে পজিটিভ এইটুকু মনে রাখলে কিন্তু উল্টো হবে খালি এটা মনে রাখবে স্যাগিং পজিটিভ রাইট স্যাগিং পজিটিভ লেফট আপ রাইট ডাউন এই তিনটে কথা মনে রাখলে কিন্তু তুমি লজিক্যালি মনে রাখতে পারো এই তিনটে কথা তাহলে কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট শেয়ার করতে সাইন কনভেনশন তো ক্লিয়ার হবে রাইট শেয়ার করছে রাইট ডাউন লেফট আপ ইন্ডিপেন্ডেন্টে স্যাগিং পজিটিভ so shear force towards the right but downward shear force towards the right side of the section is positive and right up towards upward direction is positive when the shear force is towards the left side of the section. So right down and left of shear force positive and negative is the just opposite. Right up, left down. Okay, this is the sign convention.
So sagging positive, hugging negative, right, down, left, up, positive. Just itu মনে রাখো দুটো না আমি ধরলো তুমি একটা মনে রাখলে কিন্তু ওটা তৈরি হবে একটা মনে রাখো সাইন পজিটিভ রাইট ডাউন লেফট আর পজিটিভ ঠিক আছে এটা মধ্যে ঠিক আছে সেখানে তুমি ওখানে লিখে রাখবে তাহলে এবার আমরা কি করব রিঅ্যাকশন বের করে নিচ্ছি প্রবলেমে আমরা প্রবলেমটাকে অ্যানালাইজ করব ফার্স্ট আমাদের কি করতে হবে আমি কি বলেছি হোয়াট ইজ বেন্ডিং মোমেন্ট ইজ দ্য algebraic sum of moments of the vertical forces on either side of the section of the loaded beam. That means algebraic sum of moments of the vertical forces, not for horizontal forces. Shear force comes with vertical forces only. Okay, sorry. Shear bending moment comes due to vertical forces only. Okay, not for horizontal forces. So that's why bending moment is the algebraic sum of moments on either side of the section of the loaded beam. Algebraic sum of moments of which forces? Vertical forces. Okay, that means either side. মানে শেয়ার ফোর্স হচ্ছে কোন একটা সেকশনে তুমি দাঁড়িয়ে তুমি যেদিকে খুশি তাকাও ডান দিকে বা বাঁ দিকে যে ভার্টিক্যাল ফোর্সগুলো দেখতে পাবে সেই ভার্টিক্যাল ফোর্সগুলোর জন্য যে মোমেন্ট আসবে সেই মোমেন্টগুলো অ্যালজেব্রিক সামি হচ্ছে ওই বিন্দুতে বা ওই সেকশনে তার বেন্ডিং মোমেন্ট ঠিক আছে নাও সো now reading the bending moment. So বুঝতে পারলে তুমি এবার করছি আমি তার জন্য বেন্ডিং মোমেন্ট ক্যালকুলেশনের জন্য আমরা বি পয়েন্ট বা বি জয়েন্ট থেকে x দূরত্বে একটা সেকশন নিচ্ছি x স্মল x হচ্ছে সেকশনের নাম নিচ্ছি x. So now let us take the section x at a distance x from point B. Now bending moment moment at x is your m x. How much? Anyone who করবে তার জন্য তুমি এখন x d থেকে x দূরত্বে একটা সেকশন নিয়ে x এবং এখানে দাঁড়িয়ে তুমি মুভমেন্ট বার করবে তার জন্য এই যে পি লোডটা আছে তার জন্য পি লোডটার জন্য তুমি এখানে কি বলেছি তুমি সেই দিকেই দেখবে যেই দিকে দাঁড়িয়ে দেখলে কম লোড দেখতে পাবে যেদিকে দেখলে কম লোড দেখতে পাবে তাহলে কম তোমাদের কাজ করতে হবে বা তোমার এফর্ট কম লাগবে অঙ্কটা করতে সোজা হবে তাহলে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ডান দিকে দেখি কটা দেখতে পাবো ফোর্স একটা বাঁ দিকে দেখলে কি দেখতে পাবো এবার তো তিনটে মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা দুটো তিনটে ভার্টিক্যাল ফোর্স দুটো কারণ অ্যাকচুয়ালি আমার তো ভার্টিক্যাল ফোর্স দিয়ে আলাদা না আমার হরিজন্টাল ফোর্স দিয়ে আলাদা না তাহলে আমি ডান দিকে দেখলে একটা দেখতে পাবো বাঁ দিকে দেখলে দুটো তাহলে কোন দিকে দেখবো কোন দিকে দেখবো যেটার দিকে কম আছে সেটা কোন দিকে দেখবো বি দেখে দেখো এই ঠিক আছে আমি এখন বিসি পার্টটা নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক আছে বেন্ডিং মুভমেন্ট ফর বিসি পার্টটা নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক আছে তাহলে
কোন দিকে দেখো বি এর দিকে দেখো তাহলে বি এর দিকে দেখলে মোমেন্টের ইকুয়েশন কি হবে জানি না এই দিকে দেখলে কি পাওয়া যাবে মোমেন্ট ভার্টিক্যাল ফোর্স কি আছে আর মোমেন্ট মানে কি আমরা জানি ফোর্স ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স তাহলে বলো কত হবে প্রতিসারটা ইনটু দাঁড়িয়ে আছে মানে এক্স এক্স দাঁড়িয়ে আছে তাহলে আমার এক্স এক্স থেকে বিয়োগ করতে কত এক্স তাহলে মোমেন্ট কি হচ্ছে ভি ইনটু এক্স এবার বলো রোটেশনটা কোন দিকে হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আর সেকশনের কোন দিকে ডান দিকে না বাম দিকে সেকশনের স্যার দেখে বলো তুমি সেকশনটা এটা দাঁড়িয়ে আছে সেকশনটা কোন দিকে সেকশনের ডান দিকে প্লাস না মাইনাস অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ স্যার নাম দিকে স্যার সেকশনে ডান দিকে সেকশন ডান দিকে এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ প্লাস ভিপি এক্স হয়ে গেল কিছু নেই দেন ভিপি এক্স ইকুয়াল টু ভি কত পেয়েছিলাম ভি এর মান ক্লিয়ার মানে এক্স এর রেঞ্জটা কত হবে এক্স শুরু হচ্ছে কোথা থেকে বলেছে বি থেকে শুরু হচ্ছে কোন পার্টের জন্য নিচ্ছে বিসি পার্টের জন্য তাহলে এক্স এর রেঞ্জটা বি বিন্দুতে 0 আর এক্স এর মানটা বিন্দুতে 0 পার্টটা না the range of x is your 0 to L by 3 because x is considered from E to C only this is x is equal to 0 and at C point x is equal to L by 3 so equation of bending moment or moment or DC portion is x is equal to 2p by 3 into x okay the range is your 0 to L by 3 range of x 0 to L by 3 now this is the equation with the help of this equation we can calculate domain at any point in between BC okay just only x will be values here x is equal to 0.18 0.2x etc there are so many points in between BC so we can calculate moments by using x is equal to by x into by 20x now calculate moment at B mx x B means x is equal to how much x is at B x is equal to at B point x is equal to how much L by 3 স্যার 0 স্যার B point x is equal to 0 at MB x is equal to 0 then 2 by 3 into 0 so moment is 0 now at point C at C x is equal to how much at C point x the value of L by 3 L by 3 x is equal to L by 3 2 by 3 into L by 3 that means 2 by 9 here up to this complete 2 by 9 here by 3 into L by 3. 2 by 3 x is equal to L by 3 plus 2 x is equal to plus 2 here x is equal to L by 3. Now BM stands for bending moment. BM or AC portion.
AC portion. Similarly, let us take a section x1 x1 and distance x1. Let us take a section x1 x1 at a distance small x1 from a point. So AC portion এর বিন্দু বিন্দু বের করার জন্য আমরা a n থেকে x1 দূরত্ব একটা সেকশন নিচ্ছি x1 x1। তারপর কি করব, একই রকম x1 x1 সেকশন দাঁড়িয়ে মোমেন্ট বার করব। কোন দিকে দেখব, যেদিকে ফোর্স কম আছে সেদিকে ভার্টিক্যাল ফোর্স কম আছে। তাহলে কোন দিকে দেখো, তিনটে কথা আছে দেখলে। আমি কোথায় দাঁড়াবো বলেছি, আমি x1 x1 সেকশনে দাঁড়াবো, x1 x1 সেকশন এখানে দাঁড়িয়ে আমি দেখব চেয়ার কোন দিকে দেখলে আমার ভার্টিক্যাল ফোর্স কম আছে, এই দিকে একটা আছে, এই দিকে তাহলে এই দেখো অলরেডি আমার এসি পার্টটা বের করা হয়ে গেছে, এসি দরকার নাই আমাদের। এখন এসি পার্টের জন্য আমি কনসেন্ট্রেট করব। Now, let us take a section let us take a section x1 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 at a distance x1 from a in और ये सपोर्ट का हुआ from a support. So moment है x1 x1 इक्वल टू moment है x1 x1 is your in x1 x1 is equal to how much? dA into x1 plus or minus obviously plus because section is here left side moment is anti-clockwise this condition section is here moment is clockwise is also clockwise like this, so second plus, so dA into x1 only plus dA x1, so this is your d by 2 into x1. Here range of x1 is how much anyone? Range of x1, and on considering AC portion, range of x1 means A to C. That means x is equal to x1 is equal to 0 to C means how much? x1 is equal to 2L by 2. Exactly. Range of x1 here 0 to 12 by 2. Now again calculate moment at A and C. Moment in at A means in A goes. X is equal to half, x1 is equal to how much? 0, 0 becomes x0. Now at C. In C. x1 is equal to 2L by 2. Then here P by 3 into 2 by 9. So at C, n is equal to 2 by 9 PL. In the previous case, let us see at C moment is same. যখন আমরা DC পোর্শনে বের করেছিলাম মোমেন্ট, তখন আমরা দেখেছিলাম C ইউনিটে মোমেন্ট 2N by PL, 2 by 9 PL. যখন আমরা AC পোর্শনে দেখেছি মানে 2 by 9 PL, বিকজ পয়েন্টটা তো আমার C দিক থেকে যেদিকে আমি আসি একই পয়েন্ট, তো একই পয়েন্টে মোমেন্ট অলওয়েজ একই হবে, অলওয়েজ কিন্তু আমাদের কনসেপ্ট হবে যদি না আসে তাহলে আমাদের কোনো জায়গায় প্রবলেম হয়েছিল, আদারওয়াইজ একই আসে। আমি কি করেছি, অ্যালজেব্রিক সাম অফ মোমেন্টস অন আইদার সাইড, আমি এই দিনে একটা বিন্দুতে যে কোনো বিন্দুতে দাঁড়িয়ে
আইদার ডান দিকেই দেখি বা বাঁ দিকেই দেখি, বা ডান দিকটা কনসিডার করি বা বাঁ দিকটা কনসিডার করি, আমার মুভমেন্টের ভ্যালু সেখানে আসতে বাতাস। ঠিক আছে, আমার ডেফিনেশনে চলে আসে যে সাইন্টিফিক সাম অফ মুভমেন্টস অফ দ্য ভার্টিক্যাল ফোর্সেস অন আইদার সাইড। আইদার কথা অর্থ হচ্ছে যে কোনো দিকে, যে কোনো দিকে, যে কোনো দিকে দাঁড়ায় আমার কিন্তু মুভমেন্টটা তাহলে এগুলো কনসেপ্ট হয়ে গেল। এবার মুভমেন্টের ডায়াগ্রামটা আমরা তৈরি করি। আচ্ছা, এটা কিসের ইকুয়েশন? এটা ভেরিয়েবল x সমান, এটা তো কনস্ট্যান্ট d/3, সেই y mx, x এর একটা হচ্ছে সরলরেখা, এই y x স্কয়ার হলে কি প্যারাবোলা, বক্ররেখা। এম স্যার করিয়েছেন, x এর একটা হলে প্যারাবোলিক হয়। তাহলে আমরা এখন কি আমরা এখন মিনিমাম ট্রায়াঙ্গেলটা তৈরি করব। টু পয়েন্ট মিনিমাম পয়েন্ট, এই পয়েন্ট আছে, সি পয়েন্ট আছে, আর বলো বি পয়েন্ট মিনিমাম কত পেয়েছি? আমার দুটো তিন আছে বলতে আপনারা যদি বলো কত পেয়েছি? বি পয়েন্ট মিনিমাম কত পেয়েছি? কি তে মিনিমাম কত পেয়েছি? বি পয়েন্ট ছবিটা দেখো, পয়েন্টে দেখো, বি পয়েন্টে মিনিমাম কত পেয়েছি আমরা? ভালো করে দেখো, লেখা আছে বি পয়েন্টে মোমেন্ট x বি পয়েন্টে কত ছিল? এই পয়েন্টে কত আছে মোমেন্ট? ওটা দিকে টাকা এই পয়েন্টে মোমেন্ট কত? 3 এর কাছে হবে 3 এ তাহলে ওটা 0 এই পয়েন্টে মোমেন্ট 0 বি পয়েন্টে মোমেন্ট 0 তাহলে তুমি এই পয়েন্টে কি পয়েন্টে চলে গেল? এটা কি পয়েন্টে ছিল? সি পয়েন্টে কোথায়? সি পয়েন্টে কত পেয়েছে? 2/9 তাহলে একটা ক্লাস ভ্যালু কিছু একটা বলেছি, মনে করছি এত ভ্যালু ভালো করে বুঝে বলতে হবে, একবারে এমন বলতে হবে। তাহলে এরকম করে একটা ভ্যালু বলছি 2/9, 0 থেকে তো বেশি 2/9 PL, তাহলে এটা সি পয়েন্টে পেয়েছি মোমেন্ট, হ্যাঁ 0। এবার তিনটে পয়েন্টে যোগ করবো কি তিনটে লাইনতে যোগ করবো স্ট্রেট লাইন দিয়ে, কারণ যখন আমরা পেয়েছিলাম এসবিসির জন্য পেয়েছিলাম 20/3 x সরলরেখা নির্দেশাঙ্ক, কিন্তু এই পয়েন্টে যোগ করবো কি দিয়ে সরলরেখা। একই রকম ভাবে এসির জন্য পেয়েছিলাম দেখো 2/3 x1, এটা x এর এক ভাগ, তাহলে এটাও যোগ করবো কি হবে সরলরেখা, যা কিছু না এটা যোগ করেছি। এই হয়ে গেল মোমেন্ট। এখানে মানটা কত আছে? ক্লিয়ার? মেইন পয়েন্টগুলো যদি স্যালিয়েন্ট পয়েন্ট সেগুলোতে মোমেন্ট বের করবো, সেগুলোকে আমি চেক করেছি, এই পিছনে বের করেছি, এই সরলরেখা কিভাবে যোগ করতে হবে, যদি স্কোয়ার চলে আসবে তখন কার্ভ দিয়ে যোগ করতে হবে, কার্ভ করতাম x এর দুলার মিলে কার্ভ, এটা বলি তিনবার মিলে কিউবিক। এবার আমরা চলে আসবো শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম। শিয়ার ফোর্স তো ওই জন্য বেশ করবো শিয়ার ফোর্স SF শিয়ার ফোর্স SF at B। শেয়ার ফোর্স কি বলছি আগে কথা শোনো। শেয়ার ফোর্স হচ্ছে রুমের কোনো একটা সেকশনে, কোনো একটা পয়েন্টে বা সেকশনে দাঁড়িয়ে যদি আমি যে কোনো একটা সাইডে দেখি, দেখলে যে সমস্ত ভার্টিক্যাল ফোর্সগুলো দেখতে পাবো সেই ভার্টিক্যাল ফোর্সগুলোর বীজগাণিতিক যোগ।
রাইট বলছিলাম মোমেন্ট গুলো বীজগাণিতিক যোগফল হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্ট, আর অনলি ভার্টিক্যাল ফোর্স গুলো বীজগাণিতিক যোগফল হচ্ছে শিয়ার ফোর্স। ঠিক আছে, তাহলে একই কনসেপ্ট একই, দাঁড়িয়ে দেখবো যেদিকে ফোর্স কম আছে সেদিকে তাকাবো, যেদিকে ফোর্স বেশি আছে সেদিকে তাকাবো না। সেদিকে তাকালেও আমার হবে, কিন্তু আমি যেদিকে দেখবো কম আছে আমার সেদিকেই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে যেদিকে সেখানে তুমি যে কোনো পয়েন্টে দাঁড়াবে, মাঝখানে যে কোনো পয়েন্টে ভালো করা যাবে, সাইডে এন্ডও দাঁড়াতে পারি, মাঝখানে যে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যেদিকে তাকালে আমার কম সংখ্যক পার্টিকুলার ফোর্স দেখতে পাবো, আমি সেদিকটা দেখে ফোর্সগুলোর বীজগাণিতিক যোগফল পাবো, সেটাই হয়ে যাবে শিয়ার ফোর্স। তার সাইন কনভেনশন এইগুলো আছে এখানে, ঠিক আছে, রাইট ডাউন লেফট আপ, এটা ওনারই হবে। তাহলে আমরা ভেরি সিম্পল, এটা আমি না করে শিয়ার ফোর্স দুটো নাম্বার আমি সেকশন শিয়ার ফোর্স SXX এর কথার অর্থ কি? যেটা ডায়াগ্রামে রাখো, এখানে দাঁড়িয়ে আছি শিয়ার ফোর্স XX, মানে XX সেকশনে দাঁড়িয়ে আছি, XX সেকশনে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে কোন দিকে দেখতে হবে? আমাকে এর দিকে দেখতে হবে, এর দিকে দেখতে হবে। যার ভার্টিক্যাল ফোর্স হবে সেই ফোর্সগুলো বীজগাণিতিক যোগফল। বীজগাণিতিক মানে কি? সাইন নিয়ে, প্লাস মাইনাস সাইন নিয়ে, সাইনটা কবে আসবে এখান থেকে, ঠিক আছে? তাহলে শিয়ার ফোর্স XX বা শিয়ার ফোর্স শিয়ার ফোর্স at XX section is SX কি হবে? একটা দাও, তাহলে কি হবে? এখন কি শিয়ার ফোর্স মানে কি? অনলি ফোর্স গুলোর বীজগাণিতিক যোগফল। দ্যাট মিন্স SX is equal to কি হবে? কি ভার্টিক্যাল ফোর্স আছে? একটাই তো আছে EB, বাট প্লাস মাইনাস তো দেখতে হবে। বলেছিলাম রাইট ডাউন লেফট আপ, মানে কি আছে? রাইটে আর আছে মাইনাস, মাইনাস এটা হচ্ছে তাহলে মাইনাস 2/3, তাই তো? এবার আমি এখানে দাঁড়িয়ে দেখছি কত ডিবি, এখানে দাঁড়িয়ে দেখি কি পাবো? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কত দেখতে পাবো? দেখো বলে দিচ্ছি কোন দিকে দেখতে হবে, কি দেখতে পাবো? এখানে হলে এখানে হলে অর্থাৎ এখানে হলে ডান দিকে আছে একই দেখতে পাবো। অর্থাৎ বি থেকে সি এর জাস্ট আগে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আমি যদি বি এর দিকে দেখি একই ফোর্স দেখতে পাবো, অর্থাৎ শিয়ার ফোর্সের মানটা একই হবে, কনস্ট্যান্ট হবে। ক্লিয়ার? তাহলে এখান থেকে ধরি শিয়ার ফোর্স অ্যাট, বিকজ এইটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ x, এখানে x এর মানই নেই কিছু, হ্যাঁ স্যার, অ্যাট দিতে কত হবে? এখানে কি হবে? তুমি দিতে দাঁড়িয়ে আছো, দিতে কি দেখতে পাচ্ছ? ফোর্স তোমার উপর ফোর্স কাজ করছে না, মানে তুমি দাঁড়িয়ে তোমার তো কোন কাজ করছে, কোন কাজ করছে দেখতে হবে না, তুমি কোন দাঁড়িয়ে দেখতে হবে না, তাহলে এখানে বিডি দেখতে হবে, এখানে দেখতে হবে ভিতরে বাকি সরে এলে এই দেখতে হবে, তাই না? এটাও ডিবি থাকবে 2π মাইনাস 2/3, ঠিক আছে? এবার বলছি শিয়ার ফোর্স বা SF at just right of C, কি হবে? C থেকে জাস্ট ছোট্ট একটা ডিস্টেন্সে দাঁড়িয়ে দেখছি কি দেখতে পাবো? তুমি দেখতে পাবো SF এটা হচ্ছে C প্লাস 1 হয়ে যাবে, C থেকে একটু জাস্ট টানবে, C প্লাস করবে, কি বলো? মাইনাস এবার আমি বলবো এসি বাটের জন্য আমি বলছি শিয়ার ফোর্স x1 is SF x1 এটা কি দেখতে পাবো?
দেখো শেয়ার ফোর্স at x1 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 বলো অপেক্ষা রাখে না তাহলে কি লিখতে হবে দিয়ে এবার প্লাস না মাইনাস রাইট ডাউন লেফট আপ এটা আমার দিস ইজ অন x1 this is left side x1 is up so that is plus ये আর কোনো বাকিটা ফোর্স আছে নেই তাহলে কি এবার এখানে আমরা দেখছি আমি ইয়ে এখানে আমরা দেখতে পাবো এখানে এখানে এই জাস্ট এই বাদিকে আমাদের সি একটু বাদিকে আছে তো সিটি একটু রাখা হবে একটা বাদিকে তাহলে এই পর্যন্ত পুরোটাই দিয়ে just left of C is S F C minus बादी minus minus E B minus E by 3 okay what drop it now let's draw the shear force diagram. Same concept. First indicate the information of main points A, B, C. Now, start from B point. The shear force কত? আপনারা দেখতে পাবেন। এটা shear force কত দিয়েছি? minus minus means नीचे से minus করছি reverse line to minus अरे अपने minus ये वाली नंबर করছি ঠিক আছে ये काम करते हैं बोला इस ये इसको हां ठीक है चलो ये डिवाइड আমরা নিচে বড়টা নিচে ইনস্ট্রুমেন্ট বল ক্লিক করে করছি গাছ এই স্পেস নিয়ে আমাদের না এই দিকে বড় কত নাম দেওয়া হবে মাইনাস আর বলছি এই পরিমাণ সমান সমান দ্বিতীয় 20 বাই মাইনাস কত মাইনাস 2 বাই সিটা কত just here right করব just right of C মানে SF C plus minus 2 এখানে কত minus 2 by 3 এখানে just C কন্টিনিউ আরে এই মাঝখানে কি সব জায়গাতে স্পেকট্রাম কিন্তু সংখ্যা কিছু না সব জায়গায় কিন্তু -2 না তাই তো এইবার এখানে এতে কত শেয়ার ফোর্স দিয়েছি শেয়ার ফোর্স এট A minus 2 P by 3 শেয়ার ফোর্স এট A you just stand there and look what's this direction there only P is there same value P plus B for শেয়ার ফোর্স at A minus minus BA minus B by 3 so shear force at A is equal to minus P by 3 minus a plus BA so plus yeah. Right up plus right up plus
section left side left up right down left up सुनना right down left up this section left side up plus so class here at therefore at a is equal to class here means class 2/3 so half of this so this is your 2/3 therefore in between AC how much therefore 2/3 or 3/2 just left of therefore just left of C therefore at A is 2/3 therefore at here how much therefore here there is also here there is also here 2/3 just left of C 2/3 same value 2/3 okay so we get therefore just left of C is your C point just left of C therefore 2/3 just right of C therefore minus 3/3 now we simply add this 2 point this is the therefore value just because now we draw we just calculate therefore at C at the left divide plus 2/3 at right minus 2/3 calculate 2/3 minus 2/3 this becomes how much value only the value plus only value program becomes T you just take value this value 2/3 plus 2/3 total force T now we just do this force so total force at C is T that's why total force becomes T you don't need to do like this you just calculate therefore just left of C and therefore just right of C then just add those 2 points your shear force diagram. Minus plus minus plus and এই জন্য আমাদের বেসিক কনসেপ্ট অফ shear force and movement diagram. Stop.